जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 11 चैप्टर नंबर 6 उष्मागतिशास्त्र में આપણે છેલ્લે લેક્ચર નંબર 3 માં આપણા પેમ્ફલેટના પ્રશ્ન નંબર 11 થી 14 ભણી ગયા હતા। આજે પ્રશ્ન નંબર 15 થી આગળ વધીએ તો લેક્ચર નંબર 4 પ્રશ્ન નંબર 15। પ્રશ્ન નંબર 15 નું વિધાન આ રીતનું છે। पंदरमो प्रश्नનું विधान है उष्मागतिशास्त्रનો प्रथम नियम तारवो। उष्मागतिशास्त्रનો प्रथम नियम तारवो। बोलो हवे आ एक एवो प्रश्न है जेमां आपणे कशुं ज प्रश्न उपरथी खबर नहीं पड़ती एटले बेजिक थयो आ प्रश्न। बेजिक प्रश्न होय एने याद राखवो पड़े। हूँ एवुं कहीश याद राखवो पड़े, गोखवू पड़े एवं नहीं कहूँ। ध्यान राखजो, तमे गोखशो तो बर्बाद थशो, एना करता बेटर है कि आपणे याद राखीशुं। बराबर, तो जोईए अहींया तो आपणने खबर है कि कोईपण प्रक्रम बोलो ए अवस्था क्यारे बदले। प्रक्रम दरमियान प्रणालीनी अवस्थामां फेरफार केटली रीते थाय तो तापमान, दबाण, कद अने जत्थो। आमांथी जत्थो तो ठीक है पण तापमान, दबाण, कद में फेरफार करिए तो ये हवे जो तापमान में फेरफार करवो होय तो शुं करवुं पड़े? तो उष्मा में फेरफार करवो पड़े। केम? जो उष्मा में फेरफार, उष्मा तापमान ए शुं छे? उष्मानुं स्तर छे। एवी रीते बीजी रीते आपणे जो एनी आंतरिक ऊर्जा में फेरफार करीशुं तो एनी अवस्था बदलाशे, कारण के आंतरिक ऊर्जा अवस्था विधेय छे, आपणे भणी गया। हवे आंतरिक ऊर्जा में फेरफार करवानी बीजी रीत छे। बीजी रीत कई है? तो कार्य में फेरफार करीने। तो जोईए अहींया परिचय लखीशुं। तो कार्य अने उष्मा बंनेना फेरफार द्वारा कोईपण प्रक्रम दरमियान प्रणालीनी अवस्था में फेरफार करवामां आवे तो परिचय में लखीशुं कार्य अने उष्माना फेरफार द्वारा कोईपण प्रक्रम में प्रणालीनी अवस्था में फेरफार करवामां आवे। अवस्था में फेरफार करवामां आवे। बोलो तो शुं थाय? हवे आपणे विचारवानुं। आगळना प्रश्नमां भणी गया छीए। तो प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जा, प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जा डेल्टा यू में फेरफार थाय अने डेल्टा यू में थतो फेरफार केटलो होय? कार्य अने उष्माना फेरफार जेटलो। हवे कार्य ने इंग्लिश में वर्क कहेवाय अने उष्मानी संज्ञा क्यू स्वीकारी छे तो डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू बराबर थाय छे। ध्यान अहींया राखजो। फरीथी आ प्रश्ननी शरूआत, आ प्रश्न आपणा माटे नवो छे एटले आ प्रश्ननी शरूआत केवी रीते करवी? तो पहलो प्रश्न उष्मागतिशास्त्रनो प्रथम नियम तारवो। तो बोलो आना आगळनो प्रश्न आपणे भणी गया था। प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जा ए अवस्था विधेय छे। एनो मतलब कि प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जा बदलवामां आवे तो अवस्था बदलाय। एटले कि टूंकमां प्रक्रम एटले शुं हतुं? जो अहींया हूँ 3 वाक्यो लखीश। प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जा अवस्था विधेय छे। चलो बीजू प्रक्रम एटले तो प्रणालीनु एक अवस्थामांथी बीजी अवस्थामां रूपांतरण। बरोबर, बीजी अवस्थामां रूपांतरण। तो आपणे कोईपण हवे उष्मागतिशास्त्रमां आपणे अभ्यास एनो करवानो छे? प्रक्रमनो। प्रक्रम थाय त्यारे प्रणालीनी अवस्था बदलाय। प्रणालीनी अवस्था बदलाय त्यारे शुं बदलाय? आंतरिक ऊर्जा। केम? तो प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जा ए अवस्था विधेय छे। जोजो अने हवे जो आपणे प्रणालीनी आंतरिक ऊर्जामां फेरफार करवो होय तो एना माटे आपणी पासे 2 रीतो हती, 3 रीतो हती। कां तो कार्यमां फेरफार करीने, कां तो उष्मामां फेरफार करीने, कां तो द्रव्यना जत्थामां। पण द्रव्यनो जत्थो आपणे कोईपण प्रक्रममां अचल लईए छीए એટલે આપણી પાસે પ્રણાલીની અવસ્થામાં ફેરફાર કરવા માટે 2 જ રસ્તા વધ્યા। કયા 2 રસ્તા? તો આંતરિક કાર્ય ઊર્જા એટલે કે કાર્ય અને ઉષ્મા। હવે એના ફેરફાર દ્વારા પ્રક્રમની પ્રણાલીની અવસ્થામાં ફેરફાર કરવામાં આવે તો પ્રણાલીની આંતરિક ઊર્જા ડેલ્ટા યુ આંતરિક ઊર્જામાં થતો ફેરફાર અહીંયા રહી ગયું છે। આંતરિક ઊર્જામાં થતો ફેરફાર डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू थाय छे। ओके,
ચલો હવે આગળ વધીએ. આટલું આપણને આ બેઝિક ઉપરથી ખબર પડી. હવે આ સૂત્રમાં પ્રણાલીની અવસ્થા બદલવા માટે ક્યુ અને ડબલ્યુના મૂલ્યો, તો આ સૂત્ર અનુસાર પ્રણાલીની અવસ્થામાં ફેરફાર કરવા માટે ક્યુ અને ડબલ્યુના મૂલ્યોમાં ફેરફાર કરવો અનિવાર્ય છે. એટલે કે ફેરફાર કરવો પડે, બરોબર. હવે આ ફેરફાર આપણે કઈ રીતે કરીએ છીએ? અહીં ક્યુ અને ડબલ્યુના મૂલ્યોમાં ફેરફાર કઈ પદ્ધતિ દ્વારા કરવામાં આવે છે તે બાબતનો આધાર, તે બાબતની અસર, આધારની તે બાબતની અસર ક્યુ અને ડબલ્યુના મૂલ્યો ઉપર થતી નથી. જો આપણે આને સમજીએ, હવે થતી નથી, બરોબર. આ બધું સમજવું પડશે ભાઈ. આ એક એવી થિયરીઓ છે કે જેને હું સમજાયા પછી તમારે ગોખવી તો પડશે જ. જોજો, આપણે પહેલું શોધી કાઢ્યું કે પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જા એ અવસ્થા વિધેય છે અને આથી પ્રક્રમ દરમિયાન અવસ્થા બદલાય છે. આથી જો પ્રક્રમ દરમિયાન આપણે અવસ્થા બદલવી હોય તો આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર કરવો પડે. આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર કરવા માટે આપણી પાસે બે રસ્તા છે, કાર્ય અને ઉષ્માના ફેરફાર દ્વારા. તો હવે લખીએ, કાર્ય અને ઉષ્માના ફેરફાર દ્વારા કોઈપણ પ્રક્રમમાં પ્રણાલીની અવસ્થામાં ફેરફાર કરવામાં આવે તો પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જામાં થતો ફેરફાર ડેલ્ટા યુ બરાબર ક્યુ પ્લસ ડબલ્યુ બરાબર થાય છે. આ સૂત્ર અનુસાર, એટલે કે ક્યુ પ્લસ ડબલ્યુ અનુસાર પ્રણાલીની અવસ્થામાં ફેરફાર કરવા માટે ક્યુ અને ડબલ્યુના મૂલ્યોમાં ફેરફાર કરવો અનિવાર્ય છે. અહીં ક્યુ અને ડબલ્યુના મૂલ્યમાં ફેરફાર કઈ પદ્ધતિ દ્વારા કરવામાં આવે છે તે બાબતની અસર ક્યુ અને ડબલ્યુના મૂલ્યો ઉપર થતી નથી. એટલે કે બોલો, ક્યુ અને ડબલ્યુ જો થતી નથી કે થાય છે એ આપણે નક્કી કરવાનું છે, બરોબર. ધ્યાન રાખજો, આપણે ઉષ્મામાં ફેરફાર બે રીતે હમણાં કર્યો તો આગળની થિયરીમાં, કે એક પાત્રમાં પાણી લઈ એમાં વલોણી ફેરવી હતી, સ્ટરર, અને તાપમાન વધારીને અવસ્થા બદલી હતી. બીજા પાત્રમાં ધ્રુવો ડૂબાડીને. તો બોલો, આ બંનેમાંથી કયામાં અવસ્થા ઝડપથી પ્રાપ્ત કરી હતી? કયામાં વધુ કાર્ય કરવું પડ્યું હતું, કયામાં ઓછું કાર્ય કરવું પડ્યું હતું? તો અહીંયા વધુ કાર્ય કરવું પડ્યું, અહીંયા ઓછું કાર્ય કરવું પડ્યું. એનો મતલબ થતી નથીની જગ્યાએ શું આવશે? થાય છે, બરોબર. ક્યુ અને મૂલ્યોના ઉપર એની અસર થાય છે. આ ખાસ મેં પહેલાં જ કીધું કે આ પ્રશ્નમાં હું બધું સમજાવીશ ને તો છેલ્લે તો તમારે ગોખવું જ પડશે. એટલે કે ક્યુ અને ડબલ્યુના મૂલ્યો, બોલો, શેના ઉપર આધાર રાખે છે? બોલો. તો કાર્ય, હવે આપણે અવસ્થા વિધેયની વ્યાખ્યા જોઈએ તો અવસ્થા વિધેયનું મૂલ્ય શેની ઉપર આધાર રાખે? ફક્ત અવસ્થા ઉપર. એ અવસ્થામાં એ કઈ પદ્ધતિ દ્વારા લાવવામાં આવ્યા એની ઉપર આધાર રાખતા નથી. એટલે કે ક્યુ અને ડબલ્યુ એ અવસ્થા વિધેય નથી. જ્યારે ક્યુ પ્લસ ડબલ્યુનો સરવાળો એટલે કે ડેલ્ટા યુ અવસ્થા વિધેય છે. બોલો, બીજો મુદ્દો ખબર પડી? ખાલી વાક્યો લખી દેવાથી થિયરી પૂરી થતી નથી. હવે જો ઉષ્મા કે કાર્યના ફેરફાર સિવાય પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર કરવામાં આવે, જો આથી જો ક્યુ અને ડબલ્યુના મૂલ્યોમાં ફેરફાર કર્યા સિવાય ડેલ્ટા યુના મૂલ્યમાં ફેરફાર કરવામાં આવે બોલો તો શું થાય? ડેલ્ટા યુના મૂલ્યમાં ફેરફાર કરવામાં આવે તો અહીં ક્યુ બરાબર 0, ડબલ્યુ બરાબર 0 હોવાથી બોલો ડેલ્ટા યુ બરાબર પણ શું થશે? તેથી ડેલ્ટા યુ બરાબર 0 થાય છે. બરાબર. ફરીથી અહીંયા ડેલ્ટા યુના મૂલ્યમાં નહીં, યુના મૂલ્યમાં, ખાલી મારી લખવાની ભૂલ થઈ.
આંતરિક ઉર્જાના મૂલ્યમાં. એનો મતલબ કે આપણે કોઈપણ પ્રણાલીમાં કાર્ય અને ઉષ્મામાં ફેરફાર કર્યા વગર આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર કરી શકતા નથી. તો આના ઉપરથી ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના પ્રથમ નિયમનું વિધાન, આ ઉપરથી ઉષ્માના પ્રથમ નિયમનું વિધાન નીચે પ્રમાણે દર્શાવવામાં આવે છે અથવા તો લખવામાં આવે છે. બરોબર, નીચે પ્રમાણે લખવામાં આવે છે. શું લખવામાં આવે છે? તો બોલો, નિરાલી પ્રણાલીની ઉર્જા અચળ રહે છે. નિરાલી પ્રણાલીની ઉર્જા અચળ રહે છે. ખાસ વસ્તુ જોજો. હવે આનો અર્થ સમજીએ. આપણે પ્રણાલીના પ્રકાર ભણી ગયા. બોલો, પ્રણાલી કોને કહેવાય? ખુલ્લો નિરાલી પ્રણાલી કોને કહેવાય? તો જે પર્યાવરણ સાથે દ્રવ્ય કે ઉષ્મા બેમાંથી એકેની આપલે ના કરે. હવે જોજો, આ કાર્ય ઉર્જા છે, આ કાર્ય ઉર્જા છે અને આ ઉષ્મા ઉર્જા છે. એટલે ટૂંકમાં ઉર્જાનો જ ફેરફાર થયો. તો ઉર્જાનો ફેરફાર કરતો નથી. વળી આપણે અહીંયા દ્રવ્યનો જથ્થો પહેલેથી અચળ રાખ્યો છે. એનો અર્થ એવો થયો કે નિરાલી પ્રણાલીની ઉર્જા અચળ રહે છે. હવે જોજો, આપણું વિશ્વ, તો ઉપર લખું છું, આપણું વિશ્વ પણ નિરાલી પ્રણાલી છે. ધ્યાન રાખજો, હું વિશ્વની વાત કરું છું. વિશ્વ એટલે આખું આપણું સૌરમંડળ આવી ગયું, આપણી ગેલેક્સી આવી ગઈ. બરોબર. તો હવે લખીએ, આપણું વિશ્વ નિરાલી પ્રણાલી છે. અને નિરાલી પ્રણાલી છે તો પછી શું લખી શકાય? બોલો, આથી ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો પ્રથમ નિયમ નીચે પણ, આથી ઉષ્માનો પ્રથમ નિયમ નીચે પ્રમાણે પણ દર્શાવવામાં આવે છે. નીચે પ્રમાણે પણ દર્શાવવામાં આવે છે. બોલો, કઈ રીતે? તો વિશ્વમાં ઉર્જાનો કુલ જથ્થો અચળ છે. જોજો, ઉર્જા અચળ છે. એનું આપણું વિશ્વ નિરાલી પ્રણાલી છે. એટલે કે વિશ્વમાં ઉર્જાનો કુલ જથ્થો અચળ છે. ઉર્જાનું સર્જન કે વિનાશ કરી શકાતો નથી. તેનું માત્ર એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થાય છે. થિયરી પૂરી. બોલો, કમ્પ્લીટ. આટલું લખવાનું હોય છે. તો એક જોજો, અહીંયા આ વાક્યમાં હજુ રૂપાંતરણ થાય છે, એની જગ્યાએ થાય તો છે જ, એની મેળે પણ થાય છે અને આપણે પણ કરી શકીએ છીએ. તો અહીંયા વિધાનમાં રૂપાંતરણ કરી શકાય છે, આવું લખાય. બોલો, ઓકે, રૂપાંતરણ કરી શકાય છે. ઓકે. જો હવે પ્રશ્ન નંબર 16 છે. ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના પ્રથમ નિયમનું ગાણિતિક નિરૂપણ સમજાવો. ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના પ્રથમ નિયમનું ગાણિતિક નિરૂપણ સમજાવો. કમ્પ્લીટ. તો જોઈએ હવે. તો ધ્યાન એ રાખજો. બોલો, ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના પ્રથમ નિયમને આપણે કયા સૂત્ર વડે દર્શાવવામાં આવે છે? તો ઉષ્માના પ્રથમ નિયમને ડેલ્ટા યુ બરાબર ક્યુ પ્લસ ડબલ્યુ સૂત્ર વડે દર્શાવવામાં આવે છે. સૂત્ર વડે દર્શાવવામાં આવે છે. ઓકે. હવે જો
સૈદ્ધાંતિક ગણતરીઓમાં આથી જો સૈદ્ધાંતિક ગણતરીઓમાં આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો હોય અથવા તો ઉપયોગ કરવા માટે તેમાં ક્યુ અને ડબલ્યુના મૂલ્યો આગળ યોગ્ય ધન અથવા ઋણ ચિહ્ન મૂકવા આવશ્યક છે. ધન અથવા ઋણ ચિહ્નો મૂકવા આવશ્યક છે. હવે આ મૂલ્યો આ બાબત નીચે પ્રમાણે સમજાવી શકાય છે. આ બાબત નીચે પ્રમાણે સમજાવી શકાય છે. બોલો, એમાં હવે મુદ્દા પાડીશું. પહેલો એ તો પહેલું ક્યુના મૂલ્યની વાત કરીએ તો જો પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રણાલી દ્વારા ઉષ્માનું શોષણ થતું હોય તો ક્યુની આગળ પ્લસ ચિહ્ન મૂકવામાં આવે છે. તો ક્યુની આગળ પ્લસ ચિહ્ન મૂકવામાં આવે છે. એટલે કે જો પ્રક્રમ ઉષ્મા શોષક હોય, જોજો ઉષ્મા શોષાતી હોય તો ઉષ્મા શોષક પ્રક્રમ કહેવાય, હોય તો ક્યુનું મૂલ્ય ધન હોય છે. કમ્પ્લીટ. ચલો બી. હવે મને નથી આવડતું, આનાથી ઊંધું તમને આવડવું જોઈએ, બુદ્ધિ દોડાવવી પડે, આપણે સાયન્સના વિદ્યાર્થી છીએ. તો જો પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રણાલીમાંથી ઉષ્મા મુક્ત થતી હોય એટલે કે ઉત્પન્ન થતી હોય તો ક્યુની આગળ ઋણ ચિહ્ન લાગે છે. એટલે કે જો પ્રક્રમ ઉષ્માક્ષેપક હોય તો ક્યુનું મૂલ્ય ઋણ હોય છે. તો ક્યુનું મૂલ્ય ઋણ હોય છે. ચલો સી. તો ક્યુની વાત પતી ગઈ. હવે ડબલ્યુની વાત. જો પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રણાલી ઉપર કાર્ય કરવામાં આવતું હોય તો ડબલ્યુની આગળ પ્લસ ચિહ્ન મૂકવામાં આવે છે. અને છેલ્લે ડી. જો પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય થતું હોય તો ડબલ્યુની આગળ ઋણ ચિહ્ન મૂકવામાં આવે છે. કમ્પ્લીટ. એટલે કે અહીંયા લખવું હોય તો લખાય ને કે જો પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય થતું હોય તો ડબલ્યુનું મૂલ્ય ઋણ, અને જો પ્રણાલી ઉપર કાર્ય થતું હોય તો ડબલ્યુનું મૂલ્ય ધન હોય છે. આથી જો પ્રક્રમ દરમિયાન, હવે જોજો, કોઈ પ્રક્રમ દરમિયાન આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર અચળ રહેતો હોય, આથી જો કોઈ પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જા ફેરફાર અચળ રહેતો હોય એટલે કે શૂન્ય રહેતો, ફેરફાર થતો ન હોય તો બોલો હવે. તો જો પહેલો ઓપ્શન, પ્રણાલી દ્વારા જેટલી ઉષ્માનું શોષણ થાય છે એટલી ઉર્જા કાર્ય સ્વરૂપે બરોબર
પ્રણાલી દ્વારા મુક્ત થાય છે. એટલે કે જેટલી, ધ્યાન રાખજો, આ બહુ સરસ વસ્તુ છે. આપણું સ્કૂટર કે બાઇક, બોલો બાઇકમાં આ વસ્તુ થાય. બાઇકની આંતરિક ઉર્જા, તમે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ગયા બાઇક લઈને, તો એની આંતરિક ઉર્જા અચળ રહે છે. કેમ? એક જગ્યાએથી બીજા, એ પ્રક્રમ થયો તેમ છતાં એ પ્રક્રમ દરમિયાન આંતરિક ઉર્જા ફેરફાર અચળ રહ્યો, એટલે કે શૂન્ય, એટલે કે આંતરિક ઉર્જાનો ફેરફાર થતો નથી. કેમ? તો એ જેટલા પેટ્રોલના દહન દ્વારા ઉષ્મા ઉત્પન્ન કરે છે, એટલે શોષે છે પ્રણાલી, એટલું જ એ ટાયર ફેરવવામાં વાપરી નાખે છે. બરોબર. હવે આનાથી ઊંધું બોલો, બીજું વાક્ય શું લખાય? જો આથી પ્રણાલી ઉપર અથવા કરીને લખાય, અથવા પ્રણાલી ઉપર જેટલું કાર્ય કરવામાં આવે છે એટલી ઉર્જા ઉષ્મા સ્વરૂપે મુક્ત થાય છે. કમ્પ્લેટ. તો આ વસ્તુ બહુ મહત્વની છે. હવે જો પહેલું ઉદાહરણ મેં સ્કૂટરનું આપ્યું, બીજું ઉદાહરણ હું તમને વલોણીનું આપીશ. આપણા ઘરમાં હવે તો બધા બ્લેન્ડર ને એવું થઈ ગયું, પણ તમારા, અમે જ્યારે નાના હતા ત્યારે અમારા ઘરમાં વલોણી હતી, લાકડાની અથવા તો એલ્યુમિનિયમની કે સ્ટીલની. તો એનાથી દહીં વલોવીએ એટલે આપણે એને વલોણીને બે હાથ વચ્ચે એની દંડી રાખી આમાં ફેરવીએ, એટલે કે આપણે વલોણી ઉપર કાર્ય કર્યું. તો એ વલોણીએ શું કર્યું? એ કાર્યને જોજો, દહીં વલોવાની પ્રક્રિયા પૂરી થઈ જાય ને પછી વલોણીની આંતરિક ઉર્જા તેની જ રહે, કારણ કે એ કાર્યને શેમાં વાપરી નાખ્યું? ઉર્જા સ્વરૂપે મુક્ત કરી દીધું. પેલા દહીંના કણોને છાશમાં ફેરવી નાખ્યા. દહીંના કણો વચ્ચે જે રાસાયણિક આકર્ષણ બળ હતું એ તોડવામાં એ ઉર્જા વપરાઈ ગઈ અને દહીં શેમાં રૂપાંતરિત થઈ ગયું? છાશમાં. બોલો કમ્પ્લેટ. તો અહીંયા તમારો આ પ્રશ્ન પણ પૂરો થયો. તો છેલ્લો મુદ્દો હું ફરીથી એઝ પર ટેક્સ્ટ બુક જોઉં છું, થોડું એમાં ભાષાકીય રીતે તો જોઈએ. આથી જો કોઈ પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જા અચળ રહેતી હોય, એટલે કે આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર ન થતો હોય તો, એટલે કે ડેલ્ટા યુ બરાબર, તો શું થાય? બોલો, અહીંયા હું બ્લુ કલરની પેનથી લખીશ. ડેલ્ટા યુ બરાબર ક્યુ પ્લસ ડબલ્યુ બરાબર 0, અને તેથી ક્યુ બરાબર શું થાય? માઇનસ ડબલ્યુ, અથવા તો માઇનસ ક્યુ બરાબર ડબલ્યુ. તો હું અહીંયા જો આ બે વાક્યો લખ્યા છે ને એ પ્રમાણે લખીશ. બોલો, ઉષ્માનું શોષણ થાય એટલે ક્યુનું મૂલ્ય ધન, અને એટલું જ પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય સ્વરૂપે મુક્ત થાય તો ડબલ્યુનું ચિહ્ન માઇનસ થઈ ગયું. જોજો, આપણે આના ઉપરથી જ આ વાક્યો આ રીતે જ છે. હવે એવી રીતે બોલો, ડબલ્યુ પ્લસ હોય તો માઇનસ ક્યુ થઈ જાય, એટલી ઉષ્મા સ્વરૂપે મુક્ત થાય ત્યારે માઇનસનું ચિહ્ન આવે, શોષાય ત્યારે ધનનું ચિહ્ન આવે. તો અહીંયા જોજો, ડબલ્યુનું મૂલ્ય ધન છે. કેમ? તો પ્રણાલી ઉપર કાર્ય થાય છે અને એટલી ઉર્જા મુક્ત થાય છે, એટલે ક્યુનું મૂલ્ય માઇનસ થઈ ગયું. બોલો કમ્પ્લેટ. ચલો, તો અથવા આવી પરિસ્થિતિમાં જો એક કાર્ય ઉષ્મા સ્વરૂપે પર્યાવરણમાં મુક્ત કરી દે ઉર્જાને. કમ્પ્લેટ. તો અહીંયા તમારો પ્રશ્ન નંબર 16 પૂરો થયો. હવે પ્રશ્ન નંબર 17 નથી, પણ કેટલાક દાખલા છે, તો એ દાખલા ગણીએ. બહુ સહેલા દાખલા છે, સરવાળા બાદબાકીના દાખલા છે. ખાલી તમારે ચિહ્ન મૂકતા શીખવાનું છે. ખાલી ક્યુ અને ડબલ્યુ આગળ ચિહ્ન મૂકતા શીખવાનું છે. તો આપણે એ દાખલાની પ્રેક્ટિસ કરી લઈએ. તો દાખલા નંબર N1, ધ્યાનથી જોજો, હું બાયફર્ગેશન કરું છું. એક પ્રણાલી 125 કેલરી ઉષ્મા ગુમાવીને, તો ક્યુ બરાબર માઇનસ 125 કેલરી લખાય. ભાઈ માઇનસ કેમ લખ્યું? કેમ લખ્યું માઇનસ? તો એને ઉષ્મા ગુમાવી છે. 315 કેલરી કાર્ય કરે છે. બોલો, ડબલ્યુ બરાબર પણ કોણ કાર્ય કરે છે? કોણ કાર્ય કરે છે? તો પ્રણાલી. તો પ્રણાલી જ કાર્ય કરે છે, એટલે આ પણ માઇનસ. બોલો કેટલું? 315 કેલરી. તો પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જામાં થતો ફેરફાર ડેલ્ટા યુ બરાબર કેટલા? તો બોલો, આપણે અહીંથી જ દાખલાની ગણતરી શરૂ કરી દઈએ. તો ડેલ્ટા યુ બરાબર ક્યુ પ્લસ ડબલ્યુ બરાબર માઇનસ 125 માઇનસ 315 કેલરી કોમન કાઢી નાખ્યું. તો બોલો કેટલા થયા? તો 5 ને 5 10 ની 0 વધી 1, 2 ને 1 3 ને 1 4 અને 4 માઇનસ 440 કેલરી થયું. જોજો,
હવે કેલરી એ ઉષ્માનો એસઆઈ એકમ નથી, તો એને એસઆઈ એકમમાં ફેરવવું હોય તો -440 ગુણ્યા 4.184, એક કેલરી એટલે 4.184 જૂલ થાય. અહીં લખાય કારણ કે, હવે એક મિનિટ, એક સ્ટેપ અહીંયા આપણે બીજો દાખલો બાજુમાં ગણાઈ જાય એવું કરીએ ને. હવે એક કેલરી બરાબર 4.184 જૂલ છે, તેથી ડેલ્ટા યુ બરાબર -440 ગુણ્યા 4.184 જૂલ બરાબર, બોલો ગુણાકાર કરી દેશો તમે તો તમારો ફાઇનલ આન્સર 1840.96 જૂલ થાય. ચલો આપણે મારા સાયન્ટિફિક કેલ્સી નહીં પણ આ સાદા કેલ્સીથી ગણતરી કરીએ એટલે તમારો જવાબ શું આવવાનો છે એ ખબર પડે. તો 440 ગુણ્યા 4.184 બરાબર 1840.96 એક્ઝેક્ટ આવ્યો. બરાબર, હજુ આ જૂલમાં છે. હવે આને વૈજ્ઞાનિક અંક પદ્ધતિમાં ફેરવીએ તો 1.84, કારણ કે બહુ 41 કરી દઈએ. ચલો 9 આગળ આવ્યા તો કિલો જૂલ આન્સર. આવો દાખલો છે. ચલો હવે દાખલા નંબર 2 લઈએ. તો દાખલા નંબર 2 પણ એવો જ છે. N2 બોલો, એક પ્રણાલી 170 કેલરી ઉષ્મા શોષીને, તો Q બરાબર +170 કેલરી. કેમ? તો ઉષ્માનું શોષણ કર્યું છે. જો અને કાર્ય કરે છે, જો હવે પ્રણાલી કાર્ય કરે છે એટલે કે ડબલ્યુનું મૂલ્ય કેવું છે? ઋણ છે. બરોબર. તો આંતરિક ઉર્જા ફેરફાર આપણને આપી દીધો છે ડેલ્ટા યુ બરાબર 110 કેલરી હોય તો ડબલ્યુ બરાબર કેટલા? બોલો. ચલો તો ફરીથી દાખલો આપણે આ જ સૂત્ર વાપરીશું. ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના પ્રથમ નિયમ અનુસાર ડેલ્ટા યુ બરાબર ક્યુ પ્લસ ડબલ્યુ, પણ અહીંયા ડેલ્ટા યુ 110 કેલરી, 170 કેલરી માઇનસ ડબલ્યુ લખવો પડશે. કેમ ભાઈ માઇનસ લખ્યો? ખબર પડી? અહીંયા તમારે આ રીતે લખવું પડે કાયદેસર. બરાબર. અને પછી પ્લસ માઇનસ માઇનસ, અને તેથી ડબલ્યુ બરાબર બોલો 170 માઇનસ 110 કેલરી થયું બરાબર 60 કેલરી થયું બરાબર 60 ગુણ્યા 4.184 જૂલ થયું. તો ગુણાકાર કરીએ અને જવાબ લાવીએ તો 60 ગુણ્યા 4.184 બરાબર 251. કેટલા? 251.04 જૂલ. બોલો, આને વૈજ્ઞાનિક અંક પદ્ધતિમાં નહીં ફેરવી શકાય. કેમ? તો 0.251 કિલો જૂલ થઈ જાય ફેરવવું હોય તો આ જવાબ થયો. ચલો એના પછી N3 લઈએ. ભાઈ આ બધા 2 માર્ક્સના દાખલા છે. બરાબર. તો N3નું બાયફર્ગેશન કરીએ આપણે. એક પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જામાં થતો ફેરફાર 33 કેલરી છે. ડેલ્ટા યુ બરાબર 33 કેલરી અને તેના ઉપર 60 કેલરી કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે. ડબલ્યુ બરાબર +60 કેલરી. કેમ ભાઈ? તો પ્રણાલી ઉપર કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે. જો પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય થયું હોત તો આ માઇનસ હોત. તો જોજો, પ્રણાલીએ કેટલી ઉષ્મા ગુમાવી હશે આવું પૂછ્યું છે. એટલે કે અહીં ક્યુનું મૂલ્ય બોલો ગુમાવી છે એટલે કેવું હશે? ઋણ હશે. તો આપણે સમીકરણ કઈ રીતે લખીશું? બોલો. તો આપણે લઈએ ડેલ્ટા યુ બરાબર -Q પ્લસ ડબલ્યુ. કેમ ભાઈ -Q લખ્યું? ખબર પડી? હવે આપણી પાસે જે મૂલ્યો છે મૂકી દઈએ તો ડેલ્ટા યુ 33 કેલરી બરાબર -Q પ્લસ 60 કેલરી. તો ક્યુને આ બાજુ લાવે તો ક્યુ બરાબર 60 માઇનસ 33 કેલરી. તો 60 માઇનસ 33 એટલે 27 થયા. 27 કેલરી. તો 27 ગુણ્યા 4.184 જૂલ
હવે કેલ્સી ચલાવીએ તો 27 ગુણ્યા 4.184 બરાબર 112.968 જૂલ, એટલે કે 112.97 જૂલ. વૈજ્ઞાનિક અંક પદ્ધતિમાં લખો તો 0.113 જૂલ, કિલો જૂલ, સોરી વૈજ્ઞાનિક અંક પદ્ધતિ નહીં ભાઈ, કિલો જૂલમાં લખવું હોય તો આ રીતે લખાય. બોલો કમ્પ્લીટ. મને હારી સવારમાં બહુ છીકો આવે છે. હવે દાખલા નંબર 4માં પ્રવેશ કરીએ તો દાખલા નંબર 4નું વિધાન છે, જોઈએ N4. એક પ્રક્રમ દરમિયાન પ્રણાલી દ્વારા 701 જૂલ ઉષ્મા શોષાય છે. તો હવે આપણે આખું લખીએ થોડું. શોષાતી ઉષ્મા Q બરાબર પ્લસ, કેમ પ્લસ ભાઈ? શોષાતી છે 701 જૂલ અને પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય થાય છે. તેથી બોલો W બરાબર પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય થાય એટલે W આગળ માઇનસ લાગી જાય 394 જૂલ. તો આંતરિક ઉર્જા ફેરફાર શોધો. ડેલ્ટા યુ બરાબર કેટલા? બોલો દાખલો ગણી ગયો. ત્રીજા ધોરણનો દાખલો છે ભાઈ, ખાલી પ્લસ માઇનસ ચિહ્ન મૂકતા આવડવું જોઈએ એટલે દાખલો ઇઝી થઈ જાય. બોલો અહીંયા ડેલ્ટા યુ બરાબર ક્યુ પ્લસ ડબલ્યુ. ક્યુનું મૂલ્ય 701 માઇનસ 394 કૌંસની 12 જૂલ. બોલો બાદ બાકી કરીએ તો પ્લસ 307 જૂલ આવે છે, એટલે કે 0.307 કિલો જૂલ. જો બાયફર્ગેશન કરતાં દાખલો ટૂંકો છે. કમ્પ્લીટ. ચલો તો અહીંયા તમારા 4 દાખલા જે હતા એ પૂરા થયા. હવે વાત કરીશું થિયરી નંબર 17, એટલે કે પ્રશ્ન નંબર 17ની. તો પ્રશ્ન નંબર 17નું અહીંયા વિધાન આ રીતનું છે. ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો શૂન્ય નિયમ જણાવી. ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો શૂન્ય નિયમ જણાવી તેની ઉપયોગિતા જણાવો. બોલો આ કેવું કહેવાય? હે આ કેવું કહેવાય? સાલું શૂન્ય નિયમ આપણે પહેલાં પ્રથમ નિયમ ભણ્યા પછી શૂન્ય નિયમ ભણ્યા. આ કેવું? તો એકચ્યુઅલી આ શૂન્ય નિયમ છે ને એ પ્રથમ નિયમ શોધાયો હતો એ પછી શોધાયેલો શૂન્ય નિયમ. પ્રથમ નિયમના પછી શોધાયો હતો, આથી તેને શૂન્ય ક્રમ આપવામાં આવ્યો છે. આ યાદ રાખજો. પહેલો પ્રથમ શોધાઈ ગયો હતો અને પછી એનો પાયાનો નિયમ પાછળથી શોધાયો હતો, એટલે એને શૂન્ય ક્રમ આપ્યો. બરાબર? તો ધ્યાન રાખજો, બહુ સરસ છે. તો એના માટે આપણે એક પ્રયોગ કરીએ. આપણે ગોખવું નથી, પ્રયોગ કરીએ. બોલો એક પાત્રમાં 1 લીટર 60°C તાપમાન ધરાવતું પાણી છે. બીજા પાત્રમાં 90°C તાપમાન ધરાવતું 1 લીટર પાણી છે. અને ત્રીજા પાત્રમાં આ બંનેને મિક્સ કરતા, બંનેને મિશ્ર કરતા, બોલો શું થશે? કોઈ જવાબ આપે છે? તો બંનેને મિશ્ર કરતા બોલો ટોટલ પાણી કેટલું થશે? તો 2 લીટર. બોલો એનું તાપમાન કેટલું થશે? તાપમાન કેટલું થશે? તો 1 લીટરનું 60 હતું, 1 લીટરનું 90 હતું. તો બંનેની સરેરાશ એટલે 60 વત્તા 90 એટલે 150 ભાગ્યા 2 એટલે કે 75°C થશે. બરાબર? હવે ધ્યાન રાખજો, આપણે આ પાત્રને આ રીતનું બનાવી દઈએ. વચ્ચે એક પડદો રાખ્યો હતો. બરાબર? અવાહક પડદો હતો. કેવો? અવાહક, ઉષ્મા અવાહક પડદો. બોલો આ બાજુ 1 લીટર પાણી છે, આ બાજુ 1 લીટર છે, આનું 90°C છે. હવે આ પડદાને હું ધીરે રહીને કાઢી નાખું તો શું થાય? શું થશે? તો બોલો આ બાજુ તાપમાન ઊંચું છે, આ બાજુ નીચું છે. જોજો અહીંયા આપણને ફાઇનલ જવાબ ખબર છે. તો બોલો તાપમાન એ શું છે પાછો? તો તાપમાન એ ઉષ્માનું સ્તર છે. એટલે કે આ બાજુ ઉષ્માનું સ્તર ઊંચું છે, આ બાજુ ઉષ્માનું સ્તર નીચું છે.
તો આપણે એક બાલટીમાં પાણી ભરીએ, બરાબર, શું પાણી આ રીતે ભરી શકાય ખરું? પાણી આ રીતે ભરી શકાય ખરું? આ બાજુ બોલો પાણીનું સ્તર કેવું છે? ઊંચું છે. આ બાજુ નીચું છે. તો આ રીતે પાણી ના ભરાય, કારણ કે પાણી પ્રવાહિત છે. એટલે એ જે બાજુ ઊંચું સ્તર છે ત્યાંથી નીચા તરફ આવી અને શું કરશે? સંતુલન સ્થાપશે. તો અહીંયા પણ ઉષ્માનું સ્તર ઊંચું છે, એટલે ઉષ્મા અહીંયા આવશે. ક્યાં સુધી આવશે? તો જ્યાં સુધી બંનેના તાપમાન સમાન, એટલે કે આ સ્તર સરખું, ઉષ્માનું સ્તર સમાન ન થાય ત્યાં સુધી. અને ઉષ્માનું સ્તર સમાન થાય ત્યારે ઉદ્ભવતી આ સ્થિર સ્થિતિને ઉષ્મીય સંતુલન કહેવાય. શું કહેવાય? ઉષ્મીય સંતુલન. તો આ નિયમ થઈ ગયો. જોજો, હવે નિયમનું વિધાન હું લખું છું, આકૃતિ એમના એમ રાખીને લખું છું. બોલો. તો બે જુદું જુદું તાપમાન ધરાવતા ઉષ્મા વાહક પદાર્થોને એકબીજાના સંપર્કમાં લાવવામાં આવે ત્યારે ઊંચું તાપમાન ધરાવતા પદાર્થમાંથી નીચું તાપમાન ધરાવતા પદાર્થ તરફ ઉષ્માનો સ્વયંભૂ પ્રવાહ શરૂ થાય છે. અને બંને પદાર્થના તાપમાન સમાન ન થાય ત્યાં સુધી આ પ્રવાહ ચાલુ રહે છે. એટલે કે હવે આકૃતિ જોઈ લો તમે. મેં જે આકૃતિ દોરી તે જ શબ્દોમાં લખ્યું છે. હવે જગ્યા ખૂટી છે એટલે આપણે આકૃતિ ભૂસી નાખીએ છીએ. એટલે કે બે પદાર્થો વચ્ચે ઉષ્મીય સંતુલન અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે. બોલો, પરિચય આપણે એક પ્રયોગ આખો પૂરો કરી દીધો, બરોબર? એક પ્રયોગ પૂરો કર્યો અને હવે લખાય આ ઉપરથી ઉષ્માના શૂન્ય નિયમનું વિધાન નીચે પ્રમાણે દર્શાવવામાં આવે છે. બરોબર? બોલો, વિધાન લખીશું. તો વિધાનમાં શું લખાશે? તો એકબીજાના સંપર્કમાં રહેલા જુદું જુદું તાપમાન ધરાવતા બે ઉષ્માવાહક પદાર્થો વચ્ચે, તો ફરીથી બોલો શું લખીશું? એકબીજાના સંપર્કમાં રહેલા જુદું જુદું તાપમાન ધરાવતા બે પદાર્થો વચ્ચે ઉષ્મીય સંતુલન, બે પદાર્થો વચ્ચે તાપમાનની ઉષ્મીય સંતુલન અવસ્થા સ્થપાય છે, બરોબર? અથવા તો પ્રાપ્ત થાય છે. આને ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો શૂન્ય નિયમ કહે છે. હવે એની ઉપયોગિતા લઈશું. બોલો, આની ઉપયોગિતા શું? તો પહેલી ઉપયોગિતા, કોઈ પણ પદાર્થનું તાપમાન માપી શકાય છે. ધ્યાન રાખજો, તમે બીમાર પડ્યા હોય, ડૉક્ટર પાસે જાઓ છો, ડૉક્ટર હવે તો ફિઝિકલ ઇન્ફ્રારેડ થર્મોમીટર આવી ગયા કોરોના કાળમાં, પણ પહેલાં દેશી થર્મોમીટર હતા મોઢામાં કે હાથમાં કે બગલમાં. તો એ વખતે એ થર્મોમીટર ઉષ્માવાહક પદાર્થ છે. આપણું શરીર પણ ઉષ્માવાહક છે. હવે એ બંને એકબીજાને, હવે આપણને તાવ આવ્યો છે એટલે આપણું ટેમ્પરેચર નોર્મલ કરતાં વધારે છે, જ્યારે થર્મોમીટરનું ટેમ્પરેચર નોર્મલ છે. તો 1 કે 2 મિનિટ સુધી એ ડૉક્ટર તમારા મોઢામાં થર્મોમીટર રાખે એટલે શું થાય? ત્યાં
આપણા શરીરનું તાપમાન ઊંચું હતું એટલે આપણામાંથી ઉષ્માનું વહન શેમાં શરૂ થાય? થર્મોમીટરમાં. હવે થર્મોમીટરમાં ઉષ્માનું સ્તર વધે એટલે કે તાપમાન વધે એમ અંદર ભરેલા પારાનું કદ પ્રસરણ થાય અને એના કારણે પારો ઉપર ચડે છે. તો બોલો કોઈપણ પદાર્થનું તાપમાન આપણે કયા નિયમની મદદથી માપીએ છીએ? કમ્પ્લેટ કયા નિયમની મદદથી માપીએ છીએ? ચલો, એટલે કે ટૂંકમાં આપણે એવું લખી શકીએ કે ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો શૂન્ય નિયમ. આમ ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો શૂન્ય નિયમ તાપમાનની વ્યાખ્યા આપે છે જે નીચે પ્રમાણે છે. મેં તમને કેટલી વાર કહી દીધી છે? મેં તમને ઘણીવાર કહી દીધી. શું છે બોલો તાપમાનની વ્યાખ્યા? તો પદાર્થમાં સમાયેલી ઉષ્માના સ્તરને પદાર્થનું તાપમાન કહે છે. પદાર્થમાં સમાયેલી ઉષ્માના સ્તરને પદાર્થનું તાપમાન કહે છે. તો અહીંયા તમારો પ્રશ્ન નંબર 17 પણ પૂરો થઈ ગયો. હવે 18મો પ્રશ્ન લઈ લઈએ. પ્રશ્ન નંબર 18. તો પ્રશ્ન નંબર 18નું વિધાન આ રીતનું છે. રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ દરમિયાન પ્રાપ્ત થતા કાર્યના પ્રકાર સમજાવો. બોલો રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ દરમિયાન થતા કાર્યના પ્રકાર જળ સમજાવો. તો હું તમને અહીંયા 2 ઉદાહરણ આપીશ. પહેલું ઉદાહરણ આપણા સ્કૂટર કે બાઇકનું છે અને બીજું ઉદાહરણ આપણી ઘડિયાળનો સેલ છે. ઘડિયાળ અથવા તો રિમોટ અથવા તો રમકડામાં વપરાતો સેલ. બરોબર. બોલો સ્કૂટર અને બાઇકની અંદર આપણે પેટ્રોલ ના ભરાવીએ તો ચાલે? તો પેટ્રોલ ભરાવ્યા પછી કિક મારીને અથવા તો સેલ સ્ટાર્ટ કરીને એક્સિલેટર આપીએ એટલે ચાલે છે કેમ? હું પ્રશ્ન નથી સમજાવતો, એનો બેઝ સમજાવું છું તમને એક્ઝેક્ટલી ખબર પડી જાય એટલે. તો જો અહીંયા શું થાય છે તો પેટ્રોલ પ્રવાહી છે એનું દહન થાય તો પેટ્રોલ એટલે કે C8H18 છે. 8 દુ 16 ને 2 18 ઓક્ટેન હોય પેટ્રોલમાં. ઓક્ટેન શું હોય? એની ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા થાય. હવે જો આ લિક્વિડ હતો, આ ગેસ હતું, પણ CO2 અને H2O 2 વાયુઓ બને. બોલો CO2 તો 8C અને H અહીંયા કેટલા છે તો 9 કરી દઉં તો હવે O આપણે બેલેન્સ કરીએ તો 8 દુ 16 ને 9 25 થયા. હવે 25 કરવા માટે મારે અહીંયા શું કરવું પડે? 25/2 O2 લખવા પડે. અને એમ ના કરવું હોય તો 2 વડે ગુણી દઉં તો 2C8H18 વત્તા 25 O2 gives 8 દુ 16 CO2 વત્તા 9 દુ 18 H2O. હવે ધ્યાન અહીંયા રાખજો. બોલો આ બાજુ આ લિક્વિડ છે, આ ગેસ છે, આ ગેસ છે ને આ ગેસ છે. બોલો લિક્વિડનું કદ અચળ જ હોય. એ તો આપણે ભણી ગયા આગળના પાઠમાં કે વાયુ અને દ્રવ્યની ઘન અવસ્થામાં કદ અને આકાર બંને અચળ હોય, જ્યારે પ્રવાહીમાં કદ અચળ હોય, આકાર અચળ હોતો નથી. બોલો અહીંયા 25 મોલ વાયુ છે, અહીંયા ટોટલ 18 ને 16 તો 17 દુ 34 મોલ વાયુ થયું. હવે 1 મોલ વાયુનું કદ 22.4 લીટર હોય STPA, અહીંયા પણ 22.4 લીટર હોય. તો ટૂંકમાં આપણે બહુ ગણતરી કરવાની બેસી, આની ઉપરથી જ ખબર પડે. બોલો આ દરમિયાન પ્રણાલીનું કદ શું થાય છે? વધે છે. અને કદ વધે તો આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ, એક ફુગ્ગો લઈએ, એ ફુગ્ગા ઉપર નાનું છોટા ભીમનું સ્ટીકર ચોંટાડી દઈએ અને પછી ફૂલાવાનું શરૂ કરીએ. બોલો જેમ જેમ ફુગ્ગો ફૂલતો જશે, હવે જોજો અહીંયા પ્રણાલી કોણ છે? અહીંયા આ ફુગ્ગો ફૂલાવાની પ્રક્રિયામાં પ્રણાલી કોણ છે? તો એની અંદર ભરાતી હવા.
તો જેમ જેમ હવા ભરાતી જાય છે, જેમ જેમ પ્રણાલીમાં કદ વધતું જાય છે, એમ એમ પેલું છોટા ભીમનું સ્ટીકર પણ આમ આગળ ખસતું જાય છે, એમ એમ છોટા ભીમનું સ્ટીકર પણ આગળ ખસતું જાય છે. બોલો હવે શું થશે? હવે શું થશે? તો ધ્યાન અહીંયા રાખજો. કદ વધે આપણે ભણી ગયા છીએ, તો એ જે છોટા ભીમનું સ્ટીકર ખસતું ગયું. હવે કાર્યની વ્યાખ્યા તમે 8, 9, 10માં ભણી ગયા છો, તો જોજો અહીંયા હું કાર્યની વ્યાખ્યા લખીશ. પદાર્થ ઉપર બળ લાગે અને બળની દિશામાં પદાર્થ આગળ વધે તો પદાર્થ ઉપર કાર્ય થયું છે તેમ કહેવાય. તમે દિવાલ ઉપર ગમે એટલું બળ લગાડો, બરોબર, પણ એક દિવાલ ત્યાંથી ખસતી નથી, એનો મતલબ ત્યાં કાર્ય થતું નથી. પણ જો જેસીબી આવે તો કાર્ય કરી શકે, એ દિવાલને ખસેડી દે. બોલો કમ્પ્લેટ. તો હવે આપણે બોલો સ્કૂટર અને બાઇકમાં આ જ વસ્તુ થાય છે. એના કમ્બન્શન ચેમ્બર એટલે કે પિસ્ટનની અંદર આ ઓક્ટેન સળગે, એનાથી CO2 અને પછી પિસ્ટન આગો પાછો થાય. એની સાથે ક્રેન્ક શાફ્ટ જોડેલી હોય, ક્રેન્ક શાફ્ટ ચક્ર સાથે જોડેલી હોય, અને એની સાથે ટાયર એટલે કે ગિયરબોક્સ, અને ગિયરબોક્સ સાથે ટાયર જોડેલું હોય. તો એ ક્રેન્ક શાફ્ટ આમ આગળ પાછળ થાય, એની સાથે પેલું ચક્ર ફરે, ચક્ર ફરે, એની સાથે ટાયર ફરે. બોલો ટાયર ફરી એટલે કે એ દિશામાં આપણે ગતિ કરી. ખબર પડી? તો બોલો પહેલું તો સ્કૂટર અને બાઇકના ઉદાહરણમાં આપણને કયું કાર્ય પ્રાપ્ત થયું? યાંત્રિક કાર્ય. કયું? ચલો હવે વાત કરીએ સૂકા કોષની, એટલે કે આપણી ઘડિયાળના સેલમાં જે વપરાય છે. બોલો એમાં રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય, એની અંદર રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય એટલે પેલું ઉત્પન્ન થાય. તો બીજું રમકડા કે રિમોટના સેલ, તો એની અંદર રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય છે, અને એ ઇલેક્ટ્રોન વાહક તાર મારફતે ફરીને પાછા પ્રણાલીમાં આવે છે. પ્રણાલીમાંથી મુક્ત થાય, વાહક તારમાં ફરીને આપણે 11મા ધોરણ 12મા ધોરણમાં ભણીશું આ બધું. એ વળીને પાછા આવે. તો એ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન જ્યાંથી પસાર થશે, જે ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટમાંથી પસાર થશે, ત્યાં તો વિદ્યુત કાર્ય કરે છે. કયું કાર્ય? તો આપણી ઘડિયાળની સેલની અંદર, એ સેલની અંદર જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે એના દ્વારા ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય. એ ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થઈ પેલી મોટરને ફેરવે, મોટર પછી પેલા કાંટાઓને ફેરવે છે. બોલો કમ્પ્લીટ. તો અહીંયા બોલો શું લખીશું? તો સામાન્ય રીતે હવે આ બે પ્રક્રિયાઓ, આ અચળ દબાણે થતી પ્રક્રિયા હતી, એટલે કદમાં ફેરફાર થયો. તો અચળ દબાણે થતી પ્રક્રિયાઓ દરમિયાન પ્રણાલીના કદમાં ફેરફાર થાય છે, અને કદમાં ફેરફાર થાય ત્યારે આપણને યાંત્રિક ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય છે. તો હવે હું વિધાન લખીશ, આપણી થિયરી હવે લખું છું. આ તો તમને બધી સમજૂતી આપી, બેઝિક. તો ધ્યાન એ રાખજો. સામાન્ય રીતે મોટા ભાગની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અચળ કદે થતી હોય છે, અચળ દબાણે થતી હોય છે. ખુલ્લા પાત્રમાં, એમ કૌંસમાં ખુલ્લી પ્રણાલીમાં થતી હોય છે. આથી પ્રણાલીના કદમાં ફેરફાર થાય છે. પ્રણાલીના કદમાં ફેરફાર થાય છે. તેથી આવી પ્રક્રિયાઓ દ્વારા યાંત્રિક કાર્ય પ્રાપ્ત થાય છે. બરોબર? આવી પ્રક્રિયાઓ દ્વારા યાંત્રિક કાર્ય પ્રાપ્ત થાય છે. હવે કેટલીક પ્રક્રિયાઓ આયનો વચ્ચે થતી હોય છે. અહીં આયનો ઇલેક્ટ્રોન વિનિમય કરતા હોય છે. એટલે કે એક આયનમાંથી
ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થઈ બીજા આયનમાં દાખલ થાય છે. આથી આવા બે આયનો વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ કૌંસમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પ્રાપ્ત થાય છે, જે વિદ્યુત કાર્ય કરવા માટે ઉપયોગી છે. તો ટૂંકમાં આપણને વિવિધ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ દરમિયાન બે પ્રકારના કાર્યો પ્રાપ્ત થાય. એટલે લખી શકાય, આથી વિવિધ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ દરમિયાન મુખ્યત્વે નીચે પ્રમાણે બે પ્રકારના કાર્યો જોવા મળે છે. પહેલું યાંત્રિક કાર્ય, એની વ્યાખ્યા લખી દેવાની, અને બીજું વિદ્યુત કાર્ય. બોલો, યાંત્રિક કાર્યમાં શું લખીશું? તો યાંત્રિક કાર્યમાં લખાય, વાયુમય અવસ્થામાં અચળ દબાણે થતી પ્રક્રિયા દરમિયાન પ્રણાલીના કદમાં ફેરફાર થતો હોય તો તેવા પ્રક્રમ દરમિયાન યાંત્રિક કાર્ય પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે પેલામાં લખાય, આયનો વચ્ચે પ્રક્રિયા થતી હોય તો તેવા પ્રક્રમ અથવા તો પ્રક્રિયા દરમિયાન વિદ્યુત કાર્ય પ્રાપ્ત થાય છે. તો અહીંયા તમારો પ્રશ્ન નંબર 18 પણ પૂરો. ઓકે, તો આટલે સુધી રાખીએ છીએ. બીજું નેક્સ્ટ ટાઈમ.